میں نے جو وہاں دیکھا کہ وہاں لوگ جو ہے 2 بندے وہاں بیٹھے ہوئے تھے، کسی کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہاں لیکن فکر کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ تم لوگ ابھی تک اس مسئلے میں اٹکے ہوئے ہو۔ اب اس خان کو میں نے جو بلایا نا، یہ اسی لیے بلایا ہے کہ یہ تحقیقات کر کے بتائے گا کہ کون کس نے کس کو مارا اور کیا وجہ تھی، یہ سب نکالے گا، اور تمہیں ایک ایک کو اس کا ساتھ دینا پڑے گا۔ ایک ایک ہماری بیگم بھی آ گئی، بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں، آپ ادھر بیٹھے ہیں، شاباش بیٹھے ہیں، تم یہاں بیٹھو۔ یہ لڑکی جو ہے یہ خان کے ساتھ ہے، ان کے اسسٹنٹ کے طور پر۔ کسی کو پتا نہیں کہ یہ کہاں سے کون سے ایجنسی سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن تمہیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ تمہیں ان کے ساتھ کوآپریٹ کرنا ہے۔ یہ چھوٹے سے جھگڑے کو بڑھانا نہیں ہے، یہ چھوٹے سے آپس کے جھگڑے کو قومیت کا جھگڑا نہیں بنانا ہے۔ ہم پاکستانی ہیں اور ہم پاکستان کی حیثیت سے، ہم پاکستان کی بھلائی کے لیے وہی کام کریں گے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کو محبت تقسیم کریں۔ یہ جھنڈے کو 4 لوگ ہی آگے بڑھا سکتے ہیں، جتنی بھی قومیت کے لوگ پاکستان میں ہیں وہی اس کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ اور یہ کیپ نشانی ہوتی عزت کی، اور یہ میں ہمیشہ اس شخص کو دیتا ہوں جو عزت کے قابل ہوتا ہے یا جس کے ذمہ کوئی کام سونپنا ہوتا ہے۔ آپ لوگوں کے ساتھ مجھے یہی کام کرنا ہے کہ آپ ان کے ساتھ کوآپریٹ کریں، ان کی ایک ایک بات بتائیں، کون کیا ہے، اس جھگڑے کو نمٹانا ہے، اس جھگڑے کو پھیلانا نہیں ہے۔ اگر یہ پھیل گیا تو پھر قومیت کی بنیاد پر بڑے جھگڑے ہوں گے جو مجھے کسی طور سے پسند نہیں، اور میں آپ لوگوں سے صرف یہی چاہتا ہوں کہ اس جھگڑے کو بڑھانے کے لیے نہیں بلکہ ختم کرنے کے لیے میرا ساتھ دو۔ اور یہ جو میرا خان ہے، یہ لڑکی ہے، یہ اسی پرپس پر آئے ہیں، ان کو یہی کام سونپا ہے، کیونکہ میں بہت حساس آدمی ہوں اور میں سب سے محبت کرتا ہوں، سب سے محبت کرتا ہوں۔ میرے نزدیک کوئی ایک اکیلا نہیں ہے۔ یہ اگر بلوچی ہے تو میرا ہے، وہ اگر پنجابی ہے تو میرا ہے، وہ اگر سندھی ہے تو میرا ہے، اور یہ اگر پٹھان ہے تو میرا ہے، وہ مہاجر ہے تو میرا ہے۔ سارے قوم کے لوگ میرے ہیں، میں اور وہ ایک ہیں، اس لیے کہ پاکستان ہمیں ایک بناتا ہے۔ جب ایک پاکستان ہمیں بناتا ہے تو ہمیں آپس کے جھگڑوں سے دور رہنا ہوگا، اور جب آپس کے جھگڑوں سے ہم دور رہیں گے تو میٹھے بول بھی مجھ سے نکلیں گے ایک دوسرے کے لیے، تاکہ پیار محبت بڑھتا رہے، کوئی جھگڑا فساد نہ ہو، اور ہم محبت سے ایک جگہ پر ایک ساتھ رہیں، جب جا کے ہم ایک قوم بنتے ہیں۔ اور جب ایک قوم بنتے ہیں تو ہم سچے پاکستانی بنتے ہیں۔ یہی چیز ہمیں سکھاتی ہے جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مسلمان بھائی ہیں، کوئی اس میں الگ نہیں ہے، ایک ہی ہے، ایک اللہ کے بندے ہیں، تو ہمیں اسی طرح سے 5 6 7 جتنے بھائی ہیں پاکستانی بن کر سوچنا ہے، کیونکہ پاکستانی بھی ہمیں یہی بات بتاتا ہے، ہمارا ملک، کہ ہم جتنے بھی رہتے ہیں اس ملک کے اندر سب بھائی بھائی ہیں۔ جب بھائی بھائی ہیں تو پھر جھگڑے کس بات کے؟ ٹھیک ہے، کوئی بات بری لگتی ہے تو ایک دوسرے سے صلح کرو، جیسے آپ لوگ میرے پاس آتے ہیں، میں نہیں ہوں، میرے سیکرٹری کے پاس آئے، میرے لوگوں کے پاس آئے، ان سے بتائیں تو وہ سلجھائیں گے۔ جب تک ہم ایک دوسرے کو اپنے مسئلے نہیں بتائیں گے تو کیسے سلجھے گا یہ مسئلہ؟ اور پھر آپس میں جھگڑا کریں گے، جب آپس میں جھگڑا کریں گے تو پھر نفرتیں پھیلیں گی، جب نفرتیں پھیلیں گی تو قومیت کی بنیاد پر جھگڑے، ایک دوسرے کے ساتھ دشمن ہو جائیں گے، محبت بھول جائیں گے، بھائی چارگی ختم ہو جائے گی۔ اس سے کیا ہوگا؟ محبت میں رہنے والے ڈانس کرتے کرتے ایک دم بجھ جائیں گے، شرم آئے گی۔ یہ کیپ عزت کی کیپ ہے، اور میں جب کسی کو کیپ پہناتا ہوں سمجھ لو کہ میرے نزدیک وہ عزت کے قابل ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، پیار کرتا ہوں۔ یہی چیز ہمیں بڑے ریوارڈ دلاتی ہے، ایوارڈ دلاتی ہے، ایک دوسرے کی عزت اسی طرح سے مقدم ہو کہ جس طرح ایک دوسرے کے ساتھ ہم لوگ رہتے ہیں، محبت سے، بھائی چارگی سے، کوئی جھگڑا فساد بالکل نہیں، تاکہ ہم سچے پاکستانی بن کر اپنے پاکستان کی خدمت کریں۔ اور جب پاکستان کی آپ خدمت کریں گے تو پاکستان کا نقشہ
दुनिया के नक्शे पर ज्यादा ऊपर होगा। इससे हमें खुशी होगी जब दुनिया हमारे पाकिस्तान को इज्जत की निगाह से देखेगी, इज्जत करेगी। तो सोचो कि हम कितने खुशनसीब होंगे। और ये तब होगा जब हम 4, 5, 6 जितने भाई हैं एक दूसरे के साथ मोहब्बत के साथ, इज्जत के साथ, लिहाज मुरब्बत के साथ एक दूसरे को बांटे। ये बात है, यही मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ। मेरे अंदर ऐसी कोई बात नहीं, सब आते हैं, सबका मैं ख्याल करता हूँ। मैं नहीं समझता कि ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। कोई अलग नहीं, कोई भी अलग नहीं है। एक एक बंदा मेरा भाई है, एक एक दोस्त मेरा भाई है। और इसीलिए मैं आपसे यही कहूँगा कि एक छोटी छोटी बातों से अपनी ज़बान को खराब मत करो। ये ज़बान ही होती है जो मोहब्बत के दो बोल बोलती है तो लोगों को अपना बना देती है और नहीं तो नफरतें पैदा करती है। इस ज़बान से मोहब्बत की बातें करो, खुलूस की बात करो, इज्जत की बात करो, एहसास की बात करो, मोहब्बत बांटो, मोहब्बत लो, इज्जत करो, इज्जत लो, नफरत नहीं। नफरत से कुछ नहीं होगा, सरासर नुकसान आपका, हमारा, हम सब के मुल्क का होगा। जब आपस में नफरतें होंगी तो वह मुल्क तरक्की नहीं करता। मोहब्बत होगी तो मुल्क तरक्की करेगा, दिल खुश होगा, तसल्ली होगी, इत्मीनान होगा कि हाँ हम अपने भाई के लिए कुछ कर रहे हैं। तो समझ दो कि हम अपने मुल्क के लिए कर रहे हैं, अपने पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं। दुनिया कोई नहीं जानती कि तुम कितने नफरत से करते हो। तुम्हें दुनिया को नफरत नहीं बतानी, मोहब्बत बतानी है, मोहब्बत बतानी है। मोहब्बत से रहोगे तो फिर लोग इज्जत की निगाह से देखेंगे। और इस मुल्क को इज्जत की निगाह से देखने का मतलब यह है कि आप सब एक हैं, एक पाकिस्तान के शहरी। ये मोहब्बत ही तो होती है जो दिलों में मोहब्बत पैदा करती है, अपना बनाती है, एहसास दिलाती है कि हम अकेले नहीं हैं, हमारा भाई है, हमारे साथ मोहब्बत करता है हमसे। जब ये दिल में दर्द पैदा होगा तो सोचो एक दूसरे के लिए दिल में कितनी इज्जत होगी, कितना मान होगा, कितना मान हो। ये मुल्क ऐसे नहीं बना है, बड़ी कुर्बानियों से बना है ये मुल्क। इसको नफरत से नुकसान मत पहुंचाओ, इस नफरत से मुल्क को नुकसान मत पहुंचाओ। ये मुल्क है तो हम हैं, हम जर्रे, हम हैं, हम जर्रा हैं। इस मुल्क के लिए जितना कुछ कर सकते हैं हमें करना चाहिए। दूसरे लोग इस मुल्क को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं, लेकिन ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। मोहब्बत से रहोगे तो दूसरे हंसेंगे, खुश होंगे, जलेंगे। लेकिन हम अगर दिल में किसी की मोहब्बत रखेंगे तो हमें कोई नहीं तोड़ सकता, हमें कोई नहीं तोड़ सकता। ये मोहब्बत ही है जो एक दूसरे को जोड़े रखती है। याद रखना, मेरी बात याद रखना। ये मोहब्बत ही है जो एक दूसरे को जोड़ के रखती है। क्यों नहीं समझते तुम इन बातों को? मुझे तुमसे क्या लाना चाहिए, क्या लाना चाहिए मुझे तुमसे, क्या लाना चाहिए?
यही लालच है कि मुझ में एक भाई बन के रहो, एक भाई बन के रहो, एक भाई बन के रहो। ताकि मेरा मुल्क हमेशा इज्जत और एहतराम के साथ इस दुनिया के नक्शे पर जगमगाता रहे, जगमगाता रहे। छोटी छोटी बातों को बड़ी मत बनाओ, आपस में बैठकर खुद ही सुलझा लो, मत पहुंचाओ ये बातें दूसरों तक। हम जब रोते हैं तो दुनिया हंसती है, लेकिन अपने मुल्क के लिए रोना पड़ता है, अपने अवाम के लिए रोना पड़ता है, जो एक दूसरे से मोहब्बत नहीं करके नुकसान पहुंचा रहे, मेरे मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे मेरे मुल्क को नुकसान मत पहुंचाओ, अल्लाह के वास्ते नहीं पहुंचाओ नुकसान। ये मुल्क बहुत मुश्किलों से बना है, बहुत मुश्किलों से। क्या करूं मैं, क्या करूं, कैसे समझाऊं तुमको, कैसे एहसास दिलाऊं तुमको, कितनी कुर्बानी से ये मुल्क बना है, जान देकर जायदाद इज्जतें गवाकर इस मुल्क के लिए बहुत कुर्बानी दी है। तुम्हारा भी फर्ज है, तुम्हारा भी फर्ज है, तुम सबका फर्ज है, इस मुल्क के लिए तुम सबका फर्ज है। मेरे अकेले का नहीं है, मेरा अकेले का नहीं है, तुम्हारा भी फर्ज है। एक दूसरे के साथ मोहब्बत से रहो, अखलाक से रहो, इज्जत करो एक दूसरे की, रंजिशें भूल जाओ, नफरतें भूल जाओ। इस तोड़ने वाले मुल्क को बहुत है, तुम मिलकर मत तोड़ो, मत तोड़ो इस मुल्क को। इस मुल्क को बहुत आगे जाना है, हमारी मेहनत से, हमारी मोहब्बत से। दुनिया के नक्शे पर ये मुल्क पाकिस्तान हमेशा कायम रहने के लिए बना है, हमेशा कायम रहने के लिए बना है। ये किसी माए के लाल में हिम्मत नहीं है जो इस मुल्क को तोड़ दे। यह अल्लाह और उसके रसूल के नाम का मुल्क है, अल्लाह और उसके रसूल के नाम का मुल्क है। ये टूटने के लिए नहीं बना है, ये आगे जाने के लिए बना है। लेकिन शर्त यही है कि तुम एक दूसरे के साथ मोहब्बत से पेश आओ, इज्जत और एहतराम करो, नफरतें रंजिशें भूल जाओ, भूल जाओ कि आपस में कुछ जब कलिश है आपके दरमियान, रंजिश है आपके दरमियान। एक दूसरे को अपना समझो, एक दूसरे की इज्जत करो, जब जाकर ये मुल्क तरक्की करेगा। इसको मिटाने वाले तो बहुत हैं और तुम सब लोग मिटाने वाले बन रहे हो, लेकिन अल्लाह से डरो। ये मुल्क अल्लाह ने बनाया और अल्लाह ताला तुमको तो मिटा देगा, लेकिन इस मुल्क को हमेशा कायम रखेगा। याद रखना मेरी बात, ये मुल्क कायम रहने के लिए बना है, कायम रहने के वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। बैठो बैठो, आओ। वालेकुम सलाम, आओ बैठो, चलो। वालेकुम अस्सलाम, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आइए चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ बैठो बैठो, आओ आओ विठल कैसे बैठे बैठो। आप सब? अच्छा यार, मीटिंग के लिए बुलाया है जी जी। शाबाश। अस्सलाम वालेकुम। हाँ सब बैठे हैं सब लोग। आप देखो
صاحب کیا بولتے ہیں؟ ہاں دیکھیں کیا ہوتا ہے. السلام علیکم، کیسے ہیں بھائی؟ آپ کیسے ہو؟ ٹھیک ہو؟ زبردست زبردست A1. آپ ٹھیک ہیں؟ آپ کیسے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں یار، ایسی کوئی بات نہیں ہے. خان خان کیسے ہو؟ بیٹھو بیٹھو. ٹھیک ہے. بیٹھو بیٹھو. ہاں. کون کون آیا دیکھو، کون نہیں آیا ہے مجھے بتاؤ. کون کون آیا ہے سب بتاؤ مجھے. آپ اور آ رہے ہیں دوست میرے. میری میٹنگ جو ہوتی ہے نا تم لوگوں کے لیے، وہ صرف تم لوگوں کے لیے ہوتی ہے، مضبوط بنانے کے لیے تم لوگوں کو. ہاں ادھر ادھر آؤ، ادھر آؤ. ان لوگ اندر بیٹھو، اندر چلو. ایک دوسرے سے محبت سے رہو، نفرت نہیں. نفرت بالکل نہیں، نہیں بالکل نہیں. محبت سے بھول جاؤ نفرت. بھائیوں، میں نے انصاف پورا ملنا چاہیے. ہاں